Dear students, good morning. In the previous class, we have discussed about the second lesson, 3 questions. In this lesson, we have know that the king was out to answer the 3 questions. In the first class, we have discussed about what are the 3 questions, and the king gave different answers from the wise man. Finally, he decided to went to the hermit. Before he was going to hermit, he wear a simple dress or an ordinary dress and reached the hermit hut. When the king was reached the hermit's hut, the hermit digging the beds in the ground for plants. The hermit welcomed the king. The king repeat his questions once again, but the hermit did not give any answer. After some time, the king asked to hermit, "You are tired? Give me your spade and I will dig the beds." The hermit gives the spade to the king. King digging the 2 beds and asked the questions once again, but the hermit was not gave any answers. In the evening, finally, the king asked the answers for those 3 questions. At the time, someone came to near the hermit and king. The strange person or unknown person holding his stomach. The stomach was wounded or injured. The blood was flowing from his stomach. When he reached the king, he was unconscious and fell down near the king and hermit. Then the king and hermit dressed his wound still to stop the blood or bleeding. Then he tied up his handkerchief and treated to the bearded man or strange person. In the night, he was wake up and thanked to him the king. The bearded man asked the sorry to the king because the bearded man come to kill the king, but now the king has saved his life. So he asked the forgiveness by the king. So this story gave an answer to how to find out the answer of his 3 questions. Now today we should discuss the answer, how to the king get an answer to the 3 questions. Okay children, do you understand? Okay. ರಾಜ ತಾನು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಮೂಡಿದ್ವೋ ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಹರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹರ್ಮಿಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ನಾನು ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಂಜೆ ಆದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು
ಓಡೋಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ರಾಜ ಮತ್ತು ಹರ್ಮಿಟ್ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗಾಯವನ್ನ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಜೊತೆ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇಬ್ರು ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನಗೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿನ್ನ ವೈರಿ, ರಾಜನ ವೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕೊನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಸಹಾಯಕನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು we shall discuss we shall continue the lesson number 2 in the paragraph of 8. In the 8th paragraph ಇಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ children? I read the lesson. You must observe and listen carefully and underline the difficult or new words. Okay children? The king was very happy to have made peace with his enemy too easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him, but he promised to give back the man his property. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. The king went up to the hermit and said, for the last time, I beg you to answer my questions, wise man. Underline. For the last time, I beg you to answer my questions, wise man. Then, have you already been answered? Said the hermit. How have I been answered? What do you mean? Don't you see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Students, observe carefully. Here is the answer for these 3 questions. Then that man would have attacked you. So the most important time was when you were digging the beds. And I was the most important man. Underline. When you were digging the beds. And I was the most important man. And to do me good was your most important business. Underline these 3 lines. These 3 lines, the answer is there of those 3 questions. Understand? Clearly observe the sentences. Later, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So, he was the most important man. And what you did for him was your most important business. Remember, then there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. This is the most important time. It is now. Time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. The most important business is to do that person good, because we are sent into this world for that purpose alone. Students,
these three paragraphs are very important because answer of those three questions in these three paragraphs. Clear friends? ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅವರು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಯಾರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಅದು ರಾಜ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay children, now you must read the lesson and identify the new words and also comprehension the paragraphs. Okay children, you will start the reading. I think over your reading. Your reading is over and identify the new words. You look up the dictionary for the meanings of the difficult words or new words and write down in your notebook. Now I wrote some difficult words on the blackboard. One is fatally. That means seriously. Wound ಅಂದ್ರೆ injure. Pity, that means kind. To show the pityness ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮರ್ಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Some other new words are there. You identified and look up the meanings for those difficult words. Okay children, now we should discuss the meaning or what are the message given to us to these three questions. Okay. The king was very happy to have made peace with his enemy too easily. The king was very happy. Why? Because made peace. Peace means ಶಾಂತಿ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ವೈರಿ, ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು, ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಇತ್ತು, ಕೋಪ ಇತ್ತು, ಯಾರ ಮೇಲೆ? ರಾಜನ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು. ಆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ? ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ದ್ವೇಷ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಆ ದ್ವೇಷ ಹೋಗಿ ಈಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈರಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಪೀಸ್. ಯಾಕೆ? ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಬರೀ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು. ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಟು ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೈಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್. ನೋಡಿ, ಆ ರಾಜ ಅವನ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಹೋದರನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವತ್ತು ಅವನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಎನಿಮಿ. ನೋಡಿ, ಪೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಂತಿ. ಅದೇ ತರ ದಿಸ್ ಪೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗ, ತುಂಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ. ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್. India is a peaceful country. This is a piece of chalk. Okay. ಇದು ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಪೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಎನಿಮಿ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. And to have won him over as a friend, he not only forgave him. ನೋಡಿ, he not only forgave him, but he promised. Not only and but also. These are the two conjunctions. Not only
but also. These are the conjunctions used together. For example, Dr. Rajkumar was not only a singer but also a good actor. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಹೌದು. I am not only a teacher but also a good cricket player. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ. He not only forgave him, ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ he promised, ಅಷ್ಟೇನಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಜೊತೆ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅವನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು. ಇವನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ರಾಜ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವನಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. ಈಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಆ wounded man, ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನ ಪಾಪ ಹೊರಟ, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೊರಟ. ಅವನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ the king went out of the hut. ಈಗ ಆ ಗುಡಿಸಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗುಡಿಸಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹರ್ಮಿಟ್, ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಿಂಗ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ, ಹರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಸೆಡ್, ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಸಾಕಾಯ್ತು, ಈ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರೇ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಕೊನೆ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊನೆ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಐ ಬೆಗ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕೊನೆ ಸಲ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ, ಕೊಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. For the last time, I beg you, I request you to answer my questions, wise man. ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ಕೇಳ್ತಿದಾರ ಅವರು. ರಾಜ ಆ ಹರ್ಮಿಟನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಯ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ. Then the hermit replied, you have already been answered, said the hermit. You have already been answered, ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹರ್ಮಿಟ್. ಹರ್ಮಿಟ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ನಾನು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್, ಏನರ್ಥ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? He did not understand. The king was not understand the meaning of the sentence, meaning of the question. What do you mean? Don't you see? Replied the hermit. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವ ನೀನು? Don't you see? ನೀನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? Replied the hermit. If you had not pitied me, if you have not pitied my weakness yesterday. ನೋಡು, ಒಂದು ವೇಳೆ, ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಪಿಟಿಡ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್, ನಾನು ಅದೇ ಹರ್ಮಿಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ತೀನಿ, ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆಡ್ಸ್ ತೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸ್ಪೇಡ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ದಂಗಿದ್ದು, ನೀನು ಆ ನೆಲವನ್ನ ಗುಂಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡಗ್ ದೀಸ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಹಾಗೇನೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೆಡೋದಕ್ಕೆ ಗುಣಿ ಅಥವಾ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದೇ ಇದ್ರೆ,
ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅವೇ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅವೇ, ನೀನು ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಡೈಡ್, ನೀನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕೇಳಿ ದ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಇವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಜ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಆ ಗುಂಡಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಕೈ ಸಿಕ್ಕು ರಾಜ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಇದು ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅವೇ. ದೆನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಯು. ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ದ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಯು, ನಿನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಬೆಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ, ಸಿಕ್ತ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. So the most important time was when you were digging the beds. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡದಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ, ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಮಹತ್ವವಾದ ಸಮಯ. ಸಿಕ್ತು ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್? ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು? ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಹೂ ಈಸ್ ದ ಐ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಡ್ ಟು ಡೂ ಮೀ ಗುಡ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದಲ್ಲ, ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಬೆಡ್ಸ್ ತೋಡಿದಲ್ಲ, ಅದೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ. 3 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್? ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ? ಇದಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಆ ಪಿಟಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಹರ್ಮಿಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅವನು ತೋಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಪಾಪ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಂಡಿ ತೋಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾನ್ ಟು ಹಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ 2 ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನಂತರ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾನ್ ಟು ಹಸ್, ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅವಾಗ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವಾಗ ಅವನ್ನ ಉಂಡು ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಯ ಅವಾಗ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವುಂಡ್ಸ್ he would have died without having made peace with you. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಗಾಯವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನಾಗ್ತಿದ್ದ? ಸತ್ತೋಗ್ತಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಯ್ತಿದ್ದ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಮೂಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಮಯ ಏನಾಯ್ತು, ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ ಮೂಡಿತು. ಇವನು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯು, ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದ, ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಲ್ಲ, ಅವನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಿಂಗ್, ಆ ಗಾಯವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ. ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೋಡಿ, 2 ಸಮಯ, 2 ವರ್ಕ್, 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು, ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಮ್ದು ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ಕಂತ ಕುತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಾತೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ.
ಆಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆಯಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನಿದೀವ, ಈಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೋ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ, ನಾಳೆ ಬರೆಯೋಣ, ಬಿಡು ಯಾಕೆ ನಾಳೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾಳೆ ಬರೆಯೋಣ, ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ನಾಡಿದ್ದಿರೋದು ಒಂದು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರೋದು, ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ಅವಾಗ ಬರೆಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ, ಆ ಕ್ಷಣದ ಕೆಲಸ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನೌ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಮಯನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇದೆ. ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೌ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Now it is the most important time because it is the only time we have any power to act. ಅದೊಂದೇ ಸಮಯ ಇರೋದು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷನ್, ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್, ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ. ಬೇರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರೋದೊಂದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಂತಹ ಟೈಮು, ನಿಜವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಪಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೊಂದೇ ಟೈಮ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂ ಎನಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಸ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವಿದ್ರ ಯು ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ಸ್ I am important person to you. That's all. Okay, clear? Yes. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ ಬಹಳ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Particular moment, the most important business is to do the person good. ಅಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಏನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ವೈರಿ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಜನ್ಮ ಶತ್ರು ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನೋಡಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ನೌ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು ಯು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲೋ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಬಯಸಬೇಕು,
ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬಂದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದೇ, ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ, ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಪಸ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಳಿಸ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಓದ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳಿದೆ, ನಾನು ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಓದಕ್ಕೆ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಯಾ ಪಾಠ ಆಯಾ ವರ್ಕ್ ಅವತ್ತಿಗೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ವಿನಃ ಅದು ಮುಂದೂಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳಿಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವತ್ತಿಂದ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮು ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾರೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಆಗಿದ್ವಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ತುಂಬಾ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ಟು ಅಸ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು we shall discuss the vocabulary items or grammar items, active voice and passive voice. Students, look at the board. Here I write active voice and passive voice. The first lesson, cat brings milk. Cat brings milk. In the second sentence, the rat is killed by the cat. Observe these two sentences. The cat brings milk. The rat is killed by the cat. Observe these two sentences. In the first sentence, about this sentence, the subject, cat is the subject here. The subject is doing something. ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಕ್ಯಾಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರೆಯೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆಯೋದು. ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ in this sentence, so it is in active voice. ಕರ್ತೃ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. These type of sentences are called active voice. Clear? Here, observe this lesson. Passive voice. The rat is killed by the cat. Above this second sentence, the subject of the second sentence, the subject, that means the rat. Rat is the subject. Sentence is not doing anything. ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನಿದೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, the cat. Object. ಇದೇನು, cat is object, rat is subject. In the second sentence is the second sentence is
not doing anything, it means it is passive. So it is in passive voice. The object of the second sentence is not doing anything. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಂದ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ. The subject of the second sentence is not doing. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ? ಹೊರತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So it is doing by the object. So it is called passive voice. So it is in passive voice. When we change into active voice into passive voice, now active voice into passive voice ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we must use some certain rules. The first rule is identify the subject, verb and object. The first rule is identify the subject, verb and object. Next, the object takes the place of the subject. The object takes the place of the object. Subject. Clear? What is it about that? Subject, verb, object. ನೋಡಿ ಇದೇನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನದು? milk. The object takes the place of the subject. First subject, verb, object ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. takes the place of the subject. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Second, the verb to be is taken as helping verb. ಈಗ ಇದು helping verb ಬರಬೇಕು. This the object is in a plural form. We must use plural helping verb. It is in singular form. We must use singular helping verb. Milk is a singular, so we use singular helping verb. Now the helping verbs am, is, are, was, were, do, does, did, has, have, had. Okay, these are the helping verbs. Milk is the second one. The verb to be is taken as helping verb. This helping verb. The third, the main verb of the active voice is changed into past participle. This is important. Past participle. Main verb ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇರುವಂತ main verb ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿ? past participle ಆಗಿ. eat, ate, eaten. write, wrote, written. drink, drank, drunk. Clear? Milk is drunk. ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. drink into drunk. Okay. The main verb of the active voice is changed into past participle. Okay na? Change ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ drunk ಆಯ್ತು. past participle. V3 form. past participle form. Then the preposition by is used before the object of verb. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? by ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಲ್ಸ್. The preposition by is used before the object of verb. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. Then we will write the subject. If the subjects are in pronouns form, the pronouns form will be changed. Okay, but here is a subject is there by cat. Milk is drunk by cat. This is passive voice. This is active voice. Clear, children? In your examination, ask one question, change into passive voice. So when we change the
activize in the passive voice, we must follow these rules for the changing of activize into passive voice. Now activize in the passive voice ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಸುಲಭ. Understand clearly these rules. Okay, children, write down these rules in your notebook. And I write one activize another example. I eat a mango. This is in activize. First rule is identify the subject, verb and object. Here I is the subject, eat is the verb, a mango is a object. First rule. Continue. Subject ಯಾವುದು, verb ಯಾವುದು, object. Second rule, object ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ಯಾಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು. ಈಗ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು subject place. A mango. ಇದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಆದ್ರೆ is, ಪ್ಲೂರಲ್ ಆದ್ರೆ are ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಇರುತ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ helping verb is. A mango is ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಆಯ್ತು. ವರ್ಬ್ ನೋಡಿ is to be helping verb ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಸರಿಯಾಗಿ helping verb ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಟೆನ್ಸ್ ನ helping verb ಬರಬೇಕು. A mango is ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. eat is eaten. Mango is eaten. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಬ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು? ಬೈ ಸೇರಿಸಬೇಕು. by. Pronoun changes of the pronoun ನೋಡಿ. I ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I ಇದ್ರೆ I changes into me, we changes into us, he, him, she, her, they, them, it, that. Okay children, ಈ ತರ changes. In ಹೆಸರು names nouns ಬಂದ್ರೆ that cannot be changed. Only changes of the pronouns. I, we, he, she, they, it. These pronouns are changes into other forms. Okay children? In the next class, we will learn more about the active voice and passive voice. Okay children? Understand? Any doubts? If you have any doubts, you will ask me. Any doubts there? Help. Okay children, tomorrow I give some comprehension questions. In the comprehension number 3, see 3. The first 3 questions, question and answers, write down in your homework book. The tomorrow's homework is the 3 questions of the comprehension question in the box of C3. Okay, in your textbook. Okay children, thank you.